ॲज दॅट लाईक ऑफ ॲरे. जसं तुम्ही याच्या आधी ॲरेला वर्कआउट केलं ना, सेम वेने तुम्ही करू शकता. दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, वी कॉल इट ॲज अन व्हॉट, लिस्ट. वी कॉल इट ॲज अन लिस्ट. आणि हे कशा टाईपचं डेटा स्ट्रक्चर आहे? व्हॉट वी टॉक अबाउट लिस्ट. लिस्ट इज फर्स्ट थिंग ऑर्डर, सेकंड duplicated elements are allowed, third changeable, and then order changeable, duplicate elements are allowed. And I was given in the last program to print each and every element from list. So have you done with that, guys? Output आलाय. I told you to write down a program to print each and every element from the array. List. You have to write down a program to print each and every element from the list. So how we can work out, how we can execute. Okay. So let me explain you what is the way to be go, what is the way to be work out. To go for its execution, we have to write down for loop first. आपला काय वर्कआउट करावा लागेल इथे? For loop. We have to go for what? We have to go for loop. We have to go for loop. आता या for loop ला कसं वर्कआउट करायचं, कुठल्या वेनी वर्कआउट करायचं, कसं एक्झिक्यूट करायचं, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो हियर what the thing we have to do, what the thing we have to execute. Here we have to just perform for I in range. I in range. What we start from? 0, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many elements? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Total numbers of elements are 7. So we have to write down 0, comma 7. Then you have to write down here print. Okay. So I pass here I. So what it will be do? It will print all element. Am I clear? Clear का? त्याच्यामध्ये कोणाला काही डाऊट? Anyone have a doubt into this? Please tell me if you have a doubt. Sir, every time we have to count the number of... No. You can calculate the length of list as well by using simple function. We have the... We no need to calculate. We no need to calculate the number always. We can directly calculate the length of list as well by using length function. So it will print, see, 7 elements are there. So you can write down the program like this. Rather than this, you just pass the length of LST as well. Am I clear? So what it does, it just takes the some elements like this one. You increase the element, no need to worry about the count. You no need to pass the count manually. Am I clear? Yes, sir. Cleared all of you guys? Okay. So that's the story we have to do. That's the story we have to execute. Okay. Clear? Now what the next thing you have to do? You have to write down the next program. Write a program to print even elements from list. Even elements from list. You have to write down a program to print even element from the list. You have to write down a program to print even elements from the list. Clear? Guys, go fast. Write down a simple program to print even elements from the list. List वरनं आपल्याला even elements ला print करायचं आहे. Go fast, your turn. काहीच नाही आहे, खूप इझी लॉजिक आहे. काय चेक करायचं आपल्याला? हा LST मधले एलिमेंट इवन आहे की ऑड आहे. आता मी स्ट्रिंगला रिमूव्ह करतो कारण त्याच्यामध्ये स्ट्रिंग लागणार नाही, त्याच्यावर आपण ऑपरेशन परफॉर्म करू शकत नाही. आणि एरर आले असेल तर एररला वाचायचं आधी. क्लिअर का? काय एरर येतोय ना ते वाचायचं, चेक करायचं. मला काय करायचं आहे? आय इन रेंज 0, लेंथ ऑफ LST. आय वॉन्ट टू वर्कआउट विथ दिस. मी काय म्हणतोय पहा इथे, इफ जर LST of I मॉड्युलस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 जर असेल तर मी काय म्हणेल, त्याला प्रिंट कर म्हणेल. एम आय क्लिअर गाईज? क्लिअर का? मी काय म्हणतोय पहा, लिस्ट मधला एलिमेंट माझ्या मॉड्युलस ऑफ राईट,
हा LST मधला एलिमेंट कुठला, 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट अँड सो ऑन. जर त्याला मी मॉड्युलस ऑफ 2 केलं म्हणजे डिवायडेड बाय 2 केलं म्हणजेच रिमाइंडर काढला 2 ने डिवाइड केल्यानंतर तर असं 0 त्याचा रिमाइंडर जर 0 येत असेल तरच त्याला प्रिंट कर. सो व्हॉट इज आउटपुट वी आर गेटिंग, सी 1290. लेट मी रन इट अगेन. क्लियर का, सिंपल लॉजिक होतं. ओके, डू इट फास्ट, गो फास्ट, दोज आर नॉट completed. You have to write down a program to print even element from the list. Now the next program you have to work out. Write a program to print sum of all elements from the list. You have to write down a program to print sum of all elements from the list. You have to write down a program to print write a program to print sum of all elements from the list. तुमच्या लिस्ट मध्ये जेवढे एलिमेंट्स आहेत त्या सगळ्यांची मला काय भेटली पाहिजे, ॲडिशन. लॉजिक लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, गो फास्ट. यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. सगळ्या लिस्ट मधल्या सगळ्या एलिमेंटची आपल्याला काय करायची आहे, ॲडिशन. जसं आपण ते लॉजिक होतं तेच लॉजिक आहे, फक्त आयच्या ठिकाणी दुसरं काहीतरी. सिम्पलेस्ट वे टू गो. तुमचं MSc काय झालं? Go fast. Done, sir. Done ka? Oh, sir. Is it done? All of you? Yes, sir. Got it? Okay. So simple logic you have to work out. LST this we have work out. आलाय का आउटपुट? सगळ्यांचं आलाय? डन? आलाय का? इकडे काय लॉजिक आहे? सिंपल लॉजिक आहे. Sum addition of all elements of list. जसं आपण for loop वापरला सेम करू. Even number. You have to write down a program to print sum of all elements from list. You have to write down a program to print sum of all elements from list. You have to write down a program to print sum of all elements from the list. Simple logic is there. Simple logic you have to work out. Go fast. तुमच्यामध्ये कोणी पास होत आहे का? तुमचं पाहिजे वगैरे असतं पाहिजे करता येईल. जॉब ओपनिंग आहे. ओके, वर्क फ्रॉम होम US बेस्ड क्लायंट्स आहेत. यांनी एमएनसी कंपनी Done, sir. डन का? Yes, sir. Okay. See, what a logic we have to apply. What a logic we have to execute. Can you explain? Please apply. नहीं जमलाय. Listen. आठवते फॉर लूप मध्ये आपण आधी 1 to 10 नंबरची सम केली होती. ऐसो नो. फॉर I in range 1,10 लिहिलं, कोलन दिला आणि सम इज इक्वल टू सम प्लस काय लिहिलं होतं, I. बरोबर ना? तो पूर्ण नंबरची सम करायचा. मी काय म्हणतो इथे आपल्याला कोणाची सम करायची आहे, लिस्टच्या एलिमेंट्सची. कोणाची? लिस्टच्या एलिमेंट्सची. लॉजिक तेच आहे, फक्त एक सिंगल चेंज आहे. जे आपण फॉर लूप मध्ये वापरलं होतं ना, आठवते का? असं केलं होतं का आपण? कुठेतरी हार्ड डिस्क वर असेल, कोपऱ्यात बुक मध्ये असेल, सेक्रेटरी हार्ड डिस्क मध्ये. आठवते आपण सम केली होती.
हां मग आता कसं जसं आय एम टेकिंग वन व्हेरिएबल सम इज इक्वल्स टू 0 आणि काहीच नाही आहे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस LST ऑफ आय I. संपला इथेच विषय ओके अँड जस्ट राईट डाऊन ॲडिशन इज double quotes complete comma what sum and if we are run this what is the output we are getting see clear okay कशाची सम केली त्यांनी ह्या एलिमेंट हां नाही इवन एलिमेंटची सम झाली फक्त लेट मी रिमूव्ह दिस लाईन ही लाईन रिमूव्ह करावं लागेल ओके सो व्हॉट द आउटपुट वी आर गेटिंग नाव क्लिअर का ओके जर मी म्हटलं फक्त मला इवन नंबरची सम पाहिजे इवन नंबरची तर काय केलं असतं आपण चेक केला असता की तो एलिमेंट इवन आहे की ऑड आहे कुठे जर इफ LST ऑफ आय मॉड्युलस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0 तरच झालं असतं ओके ना क्लिअर गो फास्ट going good done का बस is it done okay now next program write a program to print middle element from list you have to write down a program to find the middle element from list मला list मधला middle element पाहिजे मला list मधला middle element पाहिजे are you getting me yes or no clear का cleared all of you okay so I just want a middle element from the list you have to decide which one is the middle clear got it go fast your turn we have to write down here print LST of what m bracket complete then let's run it काय म्हणतोय list indices must be कारण इथे जर तुम्ही याला डिवाइड केलं तर ती फ्लोट व्हॅल्यू येऊन राहील ना तर त्याला काय करावं लागेल टाइप कास्टिंग आठवते का व्हॉट इज मीन बाय टाइप कास्टिंग चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ व्हेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ व्हेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप क्लियर का yes or no am I clear okay so likewise the thing you can work out is that clear now लक्षात आलं काय बोलतोय ओके दॅट इज द वे टू बी ओके ना एक्झिक्यूट फास्ट those who are completed write a program to print all element of list in reverse order write a program to print all element of list in reverse order तुम्हाला एक प्रोग्राम लिहायचा आहे जो सगळ्या एलिमेंटला काय करेल रिव्हर्स ऑर्डरनी प्रिंट करेल इज दॅट क्लिअर Yes, sir.
go fast. Then you have to write down the print all element of the list in a reverse order. Print all element of the list in a reverse order. You have to write down a program to print Done, sir. list all element of list in a explain you. Let me explain you what we can write down. मला रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये वर्कआउट करायचं आहे. फॉर आय इन रेंज इन ब्रॅकेट फॉर आय इन रेंज इन ब्रॅकेट व्हॉट लेंथ ऑफ LST कॉमा कुठपर्यंत 0 पर्यंत कॉमा -1 डिक्रीमेंट झाला पाहिजे बरोबर. ऐसो नो. हां आता जर मी याला एक्झिक्यूट केलं आणि मी इथे लिहिलं प्रिंट व्हॉट LST ऑफ आय बरोबर. आता मी याला रन करतो. आता रन केल्यावर काय होईल एक एरर येईल दॅट इज लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. म्हणजे काय बरं मला सांगा. आता मी इथे घेतलेत समजा एवढे एलिमेंट घेतलेत. इथे लेंथ ऑफ LST म्हणजे काय टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट. म्हणजे हा 1 पासून काउंटिंग सुरू करेल ना. 1 2 3 4 5 आणि 6 म्हणजे इथे 6 येईल बरोबर. 6,0 येईल ना. ऐसा नो लक्षात येत आहे 6,0 येईल ना. पण 6 नंबरचा एलिमेंट आहे का नाहीये. म्हणजे तो काय एरर देईल अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. 6 नंबरचा इंडेक्सच नाहीये आणि तुम्ही त्याला एक्झिक्यूट करताय तर ओबीसी तो काय कॉल करेल अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. क्लियर ना. ऐसा नो. मग काय करावं लागेल. आता जर आपण 0 पासून स्टार्ट केलं तर व्हॉट इज द काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 म्हणजे जेवढी लेंथ असेल त्याच्यापेक्षा एकनी जास्त एकनी गुड मॉर्निंग. एकनी जास्त की कमी 5 ते 6 पेक्षा एकनी लहान आहे की मोठे आहेत हो ना मोठे. क्लियर ना. सो व्हॉट वी हॅव टू राईट डाऊन लेंथ ऑफ LST कॉमा LST -1. लक्षात आलंय. हे बघा काउंटिंग जर घेतली तर कुठून सुरू होते 0 पासून आणि इंडेक्स घेतला तर कुठून सुरू होते 1 पासून. काउंटिंग कुठून सुरू होईल कॉन्फिडन्सली बोला चुकलं तर चालते. हा कॉन्फिडन्स काउंटिंग कुठून सुरू होईल काउंटिंग 1 पासून ना. असंच म्हणा ना. असं म्हणाल का 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आहेत म्हणून नाही ना. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आहेत बरोबर राईट. पण इंडेक्सिंग कुठून सुरू होईल इंडेक्सिंग कुठून काउंटिंग कुठून इंडेक्सिंग काउंटिंग इंडेक्सिंग काउंटिंग इंडेक्सिंग. म्हणजे जेवढी लेंथ असेल त्यांनी काय करावं लागेल मायनस. मग काय लिहावं लागेल इथे लेंथ ऑफ LST -0 -1 म्हणजे काय होईल जर 7 एलिमेंट असते तर 0 to 6 राहतील ना. हो की नाही बरोबर आहे का माझं चुकलं बरोबर आहे ना. कीर्तन झाल्यासारखे नका करा तुम्ही. महाराज म्हणतात बरोबर आहे का सगळे. हा बरोबर आहे चालू द्या तुम्ही बरोबर. ओके ना. थोडासा डोक्याला त्रास झाला पाहिजे. जे गोष्ट आपल्याकडे आहे त्याचा विचार करावा लागते म्हणून. ओके सो इथे LST ऑफ लेंथ ऑफ LST -1 मी लिहिलंय. सो लेट्स रन. आता काय आउटपुट देतो पहा 90. ऐकून घ्या आधी ऐकून घ्या करू नका लॉजिक क्लिअर करा.
90 89 हा एलिमेंट 45 23. पण माझा लास्ट एलिमेंट बघितला तर 12 आहे ना. 12 घेतलाच नाही का? 0 घेतलाय सर, मायनस 1 झालं. सर ते 0च्या ठिकाणी काय लागेल? 0 पर्यंत नंतर 0 होईल. नाही समजलं, परत सांगतो मी, लक्ष द्या. हे बघा, याचा इंडेक्स काय आहे? 0 1 2, त्याच्यानंतर याचा 3, याचा 4, याचा 5. लेंथ ऑफ LST म्हणजे किती सांगा काउंट करून? 6 6 मायनस 1 बरोबर. 6 मायनस 1 किती? 5. म्हणजे आधी आय ची व्हॅल्यू काय होईल? 5. म्हणजे कोणाला प्रिंट करेल? आय ऑफ 5. 5 म्हणजे कोण? 9. कोण? 9. 90. त्याच्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 1 नी मायनस होईल का? होणार नाही. आय ची व्हॅल्यू 1 नी मायनस होणार होणार ना, माहित नाही. होईल की नाही होईल? होईल. होईल सर. इथे -1 लिहिलाय तर मायनसच होईल ना. हो सर, मायनस क्लिअर का? हो सर. मग किती होईल? 4. 4 होईल की 6 होईल? 4 पक्का? हा, इथे काय होईल? 4 होईल. हा बरं, मग LST ऑफ 4 म्हणजे किती? 89. सगळा कोरोनाचा परिणाम आहे माहित आहे. गेला नाही अजून, आहे कोरोना. 89 प्रिंट करेल. बरं, आता आयची व्हॅल्यू परत डिक्रीमेंट होईल का? असं नो. किती होईल? 3. 3 हा शून्यापेक्षा मोठा आहे का? असं नो. फॉर लूप ट्रू होईल. LST ऑफ 3 ला प्रिंट करेल. सांगा LST ऑफ 3 म्हणजे 67. आता आयची व्हॅल्यू किती होईल? 2. फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल का? काय प्रिंट करेल? 45. आता आयची व्हॅल्यू काय होईल? 1. LST ऑफ 1 म्हणजे किती? 23. परत आयची व्हॅल्यू काय होईल? 0. 0 इज ग्रेटर दॅन 0. येस. 0 हा शून्यापेक्षा मोठा असतो का? 0 हा शून्य इतका असू शकतो किंवा शून्यापेक्षा कमी असू शकतो, पण मोठा राहणार. क्लिअर का? असो नो. सो मग इथे हा आय ऑफ 0 ला प्रिंट करेल का? करेल का? मग आपल्याला काय चेंज करावं लागेल? 0 जागी मायनस 0च्या ठिकाणी की +1? जर मी इथे -1 घेतला तर काय होईल? 0 इज लेस दॅन -1. झिरो इज ग्रेटर दॅन -1 और लेस दॅन -1? शून्य हा लेस दॅन -1. ग्रेटर दॅन -1. जी स्केल असते, स्केल माहित आहे ना? तुम्ही जेव्हा निगेटिव्ह साईडला जाता, बरं, 0 मोठा की -1 मोठा? 0 असणं चांगलं की -1 असणं चांगलं? आपण असं कधी म्हणतो का की मी -1 आहे म्हणून? तुम्ही डायरेक्ट ना, मला काहीच येत नाही सर, मी 0 आहे, बरोबर ना? असं का पण म्हणत तुम्ही की सर मला काहीच नाही येत, मी -1 आणि -2 आहे? कारण 0 हा पॉझिटिव्ह मधला सगळ्यात शेवटचा काउंट आहे. त्याच्या खाली जर तुम्ही जात असाल तुम्ही स्वतःला ती पण निगेटिव्ह मध्ये मार्किंग करू शकता. सो व्हॉट इज द स्केल सेज? स्केलमध्ये हा झाला 0. 0च्या इकडे जे असतात ते -1 -2 असतात. क्लिअर का? हे नेहमी काय राहतील? लेस दॅन 0. म्हणजे 0 यांच्यापेक्षा काय असेल? मोठा असेल. क्लिअर का? असो नो. मग एक्झिक्यूट होईल का? होणार नाही, कारण 0 हा -1 पेक्षा ग्रेटर नाहीये. आहे तर मग एक्झिक्यूट होईल का? होईल ना? राईट. म्हणजे प्रिंट काय करेल? 12 ला ना? असो नो. समजलंय का? एका प्रोग्रामसाठी मॅथमॅटिक्स फिरून आणावं लागलं तुम्हाला त्या. क्लिअर? आता लक्षात राहील का? दुसऱ्यांदा झाला प्रोग्राम. फक्त डिफरन्स हाच होता की तिथे आपण फॉर लूप वापरला होता, इथे आपण काय करतोय?
लिस्ट वापरतोय, फक्त डिफरन्स एवढाच आहे, लॉजिक सेम आहे, तिथचा नीचचं लॉजिक सेम आहे, लॉजिकमध्ये काही चेंज नाही आहे, फक्त मी रिप्लेसमेंट चेंज केलं प्रिंटिंगमधलं. क्लिअर? चलो नोट इट डाऊन, एक्झिक्यूट फास्ट. करा याला एक्झिक्यूट फास्ट, देन गो फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम. चलो डन का. Sir, next program, please. Next program, this one. Write a program to print a number which are divisible by 3. असे नंबर्स मला पाहिजे की जे 3नी डिवाइड झाले पाहिजे. क्लिअर का? असं नो. आणि उद्या येताना 10,000 रुपये सोबत घेऊन यायचे. ठीक आहे, उद्या गेम खेळूचा आपण. आणि सी दोज वर अटेंडिंग ऑनलाईन, you have to pay the 10 rupees if you are don't complete the program. I will share the QR code with you. Okay na? Keep the balance of 10 rupees for tomorrow into your account. Clear ka? Yes, sir. Not demanding the more, only 10 rupees. उद्या पाणीपुरी खायला नका जाऊ, तेवढे 10 रुपये वाचून ठेवाल. ठीक आहे? हां, डन का? डिव्हिजिबल बाय 3 डन. ओनली डिव्हिजिबल बाय 3. Yes, sir. डन. गो फास्ट, गो फास्ट. काय करावं लागेल? डिव्हिजिबल बाय 2 कसं आयडेंटिफाय करतो आपण? मॉड्युलस काढून. सेम 2 च्या ठिकाणी काय टाकावं लागेल? व्हेरी इझी प्रोग्राम. क्लिअर? आता एक असाइनमेंटसाठी प्रोग्राम देतो, थोडासा कॉम्प्लेक्स आहे, बट आय होप यू कॅन डू इट गाइज. Write a program to print. Write a program to, or rather than, find largest element from list. जो करणार नाही, they have to pay the 10 rupees. Okay, for tomorrow. Write a program to find the largest element from list. Write a program to find the largest element from list. You have to write down a program to find the largest element from list. Go fast. You are done. You have to write down a program to find the largest element from the list. Okay, जी तुम्ही लिस्ट घेतली आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा एलिमेंट कुठला आहे हे मला थोडंसं फाइंड आउट करून पाहिजे. क्लिअर काय बोलतोय? ओके ना? जी तुम्ही लिस्ट घेतली आहे
त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा एलिमेंट कुठला आहे हे मला फाइंड आउट करून पाहिजे. That is story you have to work out. That is story you have to explain. Clear? Go fast. You are done. For divisible by 3 ला काय करायचं आहे? Simply modulus of 2 च्या ठिकाणी 3 लिहा. Directly तो divisible by 3 असेल. How to write down a program to print a number, largest number from the list. सगळ्यात मोठी व्हॅल्यू. आता या लिस्ट मध्ये लार्जेस्ट माझा 90 आहे. तो शेवटी आहे पण तो कुठेही असू शकतो. इट्स नॉट लाईक टू दॅट की तो नेहमी शेवटीच असेल. क्लियर का? गो फास्ट. गो फास्ट. यू आर डन. Done का guys? You have to write down a program to find a largest element from the list. Largest element म्हणजे सगळ्यात मोठा element find out करायचा. Okay, keep it as an assignment. Work out on tomorrow. Come up with this. Okay. Try to work out on this program. Nice zala. So keep the change 10 rupees. Okay. So we'll meet on tomorrow at same time. But try to find out. थोड़ा सा logic. तुम्ही लोक प्रोग्रामला जास्त एक्झिक्यूट करा बघा. चौघही जण, तिघही जण. हां, you also. Both of you. Done, sir. खूप वेळ डन. शेअर द स्क्रीनशॉट. Yes, sir. खूप जास्त प्रॅक्टिस करावी लागेल. पहिल्या प्रोग्रामपासून आजच्या लास्ट प्रोग्रामपर्यंत सगळ्या रेकॉर्डिंग आहेत यूट्यूबला. मॅडमकडनं घेऊन घ्या. परत बसल्या एक्झिक्यूट झाला पाहिजे. प्रॅक्टिस शिवाय पर्याय नाही. इफ यू वॉन्ट टू रिअली स्विच इन आयडी ना तेवढा हार्डवेअर घ्यावंच लागेल. गाईज प्लीज डू द प्रॅक्टिसेस. इट्स ऑनली अ गेम ऑफ प्रॅक्टिस. जेवढी जास्त प्रॅक्टिस तेवढा बेनिफिट जास्त. क्लिअर का? Do it. We'll meet on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care guys. हाँ बेटा अंकित. पैसे उद्याला. म्हणजे शेअर युअर स्क्रीन QR कोड ऑल विल क्रेडिट टू यू. मला वाटत नाही कोणी करेल. मेहनत करा मैंने फिर तो पूरा वेस्ट हो गया. I will give it. Don't worry. Do it. Okay guys. ट्राय टू वर्कआउट. हा प्लीज प्रॅक्टिस करा बरं. हां बेटा. हां तनुश्री. सर उद्या थोडंसं फंक्शन्सचं म्हणजे एक्सप्लेन करणं पॉसिबल आहे का? माझी 30ला एक्झाम आहे. काय आहे बेटा तुझं? फंक्शन. You want to talk about function? Okay. Just remind me. I will tell you. Okay. येस सर. Yeah. Clear का? Okay. Meet on tomorrow. आणि सी डे आफ्टर टुमारो कोणता वार येतो? गुरुवार. हां. वी आर ट्राइंग टू प्लॅन द सेशन ॲट मॉर्निंग 7 ते 8. काही कोणाला प्रॉब्लेम नाही. एक दिवस माझ्यासाठी थोडं लवकर उठा कारण आय हॅव टू गो आउटसाइड ऑन दॅट डे. ॲट इव्हनिंग आय नॉट अवेलेबल. ओके. आय एम मुव्हिंग फॉर द वर्कशॉप ॲट सम अदर लोकेशन. आणि मला सुट्टी द्यायची नाही.
on day before tomorrow, day after tomorrow will go on morning 7 to 8. तुम्ही 6 ते 7 म्हटलं तरी मी घेऊ शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणजे तुमचा बाकी शेड्यूल जर बॅक असेल तर. Guys, is it okay now? And online on that day, come on, no need to come here. Yes, sir. All of you have to connect online. Yes, sir. Okay, no issues for 7 to 8 on day after tomorrow. Yes, sir. Okay, have morning batches, Ankit? but I can manage the recording. Yeah, we'll give the recording. Okay, clear now? Day after tomorrow. उद्या नहीं है, उद्या सेम टाइम है, रेगुलर टाइम है, परवाचा तो विषय है. ठीक है? Okay, meet on tomorrow. Thank you. Yeah, बेटा, बाय.